ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आयां नूं प्रोग्राम सच सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 20 फरवरी 2018 9 फगन नानक शाही संमत 549 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दसीए व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा देंदा इको एक चैनल TV84 ਨੂੰ देखना चाहते हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बलफैब केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक, ग्लोबल शिपिंग दी ऐप राहीं, TV84 दी ऐप राहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ते तुसीं TV84 ਨੂੰ देख सकते हो। व्यूअर्स जे तुसीं TV84 नाल ਜਾਂ प्रोग्राम सचो सच नाल फेसबुक राहीं जुड़े हो ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ लाइक करो ਤੇ शेयर करो। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज का जो पहला आप सैगमेंट करना उस जो अज का जोड़ा अहम इशू है उस से गलबात करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते सरोतियां नाल सांझ पा दईए कि जिस तरह कि कल आप सैगमेंट किया सी कनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो भारत विजिट ते उस उपर साडे कोल काफ़ी व्यूअर्स आए ने, काफ़ी परमा सानूं hungaरा मिलिया। जिस तरह कि व्यूअर्स आए ने साडे कोल 21.7K कमेंट्स ने 162 एंड शेयर है ने 256 एंड सानू काफ़ी वीरां दीयां कॉलां भी आईयां ने। असीं उन्हां सारियां दा कलैक्टिव तौर ते शुक्रिया अदा करदे हां जी। डॉक्टर साहब हुण आपां गलबात करांगे अज दे पहले इशू ते जी। देखो जिहड़ा चर्चा दा विशा अजे भी भारती मीडिया तो है ही सी, हुण इंटरनैशनल मीडिया ते भी और सोशल मीडिया जिहदे च कि ईवन गैर सिखां ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, वो चल रहा है जी। वो जस्टिन ट्रूडो दी भारत फेरी नूं लैके ही है और जो जी बेरुखी नहीं सगों जिहड़ा इंसल्टिंग ह्यूमिलेटिंग जिहड़े तौर तरीके मोदी सरकार ने अपनाए और उन्हां दा गोदी मीडिया जिस नूं अंग्रेजी दे विच असीं लैप डॉग मीडिया कहांगे, उन्हां दी गोद दे कुत्ते जिहड़े ने उन्होंने उत्थे भी जिस किस्म का मुख खबरां नूं उन्हां ने गायब किया उहदी विजिट नूं लैके और नैगेटिविटी। और हुण मैं देख रहा भी ये ट्रेंड ईवन जिन्हों मेन स्ट्रीम असी मीडिया इंटरनैशनली कहते हैं जिन्हां च वाशिंगटन पोस्ट जां कैनेडा दीयां प्रमुख अखबारां और उन्हां दा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल है, उहदे च भी इन्हां ने ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਗੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, MLA भी रहे, उन्होंने भी अज फेसबुक ते कुछ मिनट का मैसेज सी और उन्होंने कहा कि भी इस हद तक जाके कैनेडा दे नाल दुश्मनी वाला वर्तारा उन्होंने कहा जी सिर्फ इसलिए क्योंकि कैनेडा दी जिहड़ी सरकार ओंटारियो दी है उन्होंने जस्टिस मंग लिया कि नवंबर 84 लई तुसीं जस्टिस दिओ और इहदे बावजूद कि भी किस किस्म का वर्तारा जदों कि दूसरियां दे नाल और उहदे च उन्होंने कहा कि भी हालां जे पाकिस्तान दे नाल गलबात शुरू करन दी गल सारे कहंदे ने पर उही जिन्हां ने इन्नी दुश्मनी पुगाई और खुद जंगां पाकिस्तान दे नाल इन्हां ने लड़ियां, नवाज शरीफ दी डॉटर दे विआह ते भी मोदी पहुंच जांदा है और उन्होंने अपनी ओथ टेकिंग दे उत्ते भी सददा है। और इसे तरह जिहड़े मुल्कां दा कश्मीर दे मुद्दे ते जिवें कि OIC इस्लामिक मुल्कां दे 54-55 देश ने हर वार जदों उन्हां दी मीटिंग हुंदी है वो कश्मीर दे विच राइट ऑफ सैल्फ डिटरमिनेशन की गल करते हैं बिल्कुल, लेकिन इहदे बावजूद जे ईरान का प्रेजिडेंट आया है जां हुण मोदी खुद जाके किते UAE वड़िया हुंदा है किते दूसरे वड़िया हुंदा है, उन्हां नूं लैण खुद जिहड़ा वो दिल्ली के एयरपोर्ट ते भी गया उदों उन्होंने भुल जाता है कि भी वो भी कश्मीर की आज़ादी की गल करते हैं। और जे कैनेडा जां उन्हां दा एक सिस्टम जिहड़ा कि हर एक नूं ये हक दिंदा है कि भी वो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन दे थल्ले जिहड़ा वो कुछ भी कह सकते हैं एज लॉन्ग एज वो वायलेंट नहीं ने। सो उहदे च ज़ाहिर है कि दूसरे पासे भी अज दे 9:30 तो 10 के प्रोग्राम च गुरचरण सिंह ਬੱਬਰ ਜਿਹੜੇ कि प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ने वो गलबात करनगे
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਉੱਭਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਲੀਬਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦਬਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ 3-4 ਕਾਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖੌਫ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੌਂਟੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਾਡੇ 1.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਵਾੜੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਉੱਥੇ ਵਾਇਓਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੈਲਟ ਗਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਅੰਡਰ ਦਾ ਲਾਅ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਈ ਦਾ ਲਾਅ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦੂਜਾ ਨੀਰਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਇਲ ਐਨਰਜੀ। ਔਰ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 6th ਲਾਰਜੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ $800 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, $80 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥੱਲਾ ਲਾਣਾ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਏ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਰੇਵ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ TV 84 ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿੱਥੇ TV 84 ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਨਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 6-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਕਵਰੇਜ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਚਰਡੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਿਨੋਪਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 9 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਵਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਫ ਸਿਨੋਪਸਿਸ ਇਸ ਸਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 5-6 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਮ ਵਿਜ ਇਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਰੀਅਲੀ ਰੂਡ ਟੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਾਈ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਨਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਸਕੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ BJP ਹੋਏ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਿਤਲੀਨ ਸੇਠੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਉਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਾਈ ਸਿੱਖ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਵਧਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਿਣਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ 40 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਔਰ ਸਭ ਇਹ ਲੈਫਟਿਸਟ ਕਾਮਰੇਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਕੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਫੇਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਹੈ,
ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 84 ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ $800 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੱਦਿਆ, ਆਪ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਧੂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਚਰ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਮੋਰ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਇਨ ਮਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੈਨ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ 4 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿਕਚਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੁਲਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ, ਉਹ ਨੇਟਿਵ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਈਵਨ ਹਿੰਦੂ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਕਸ਼ੇ ਧਾਮ ਦੂਜੇ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਿਦ ਆਲ ਦਾ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਮਸਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2.5-3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3-3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਦਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ, ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਉੱਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਜੜ ਦੋਸਾਂਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਉਹ ਟਾਂਕੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ Canadian politicians need to stop hobnobbing with Khalistani's। ਉੱਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਟੋਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਥਰਡ ਰੇਟ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲਾਇਲਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਲਿਬਰਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਫੀਟਡ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਐਕਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਆਫ ਫਲਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੌਬਨੌਬਿੰਗ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੀ ਉੱਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਵਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸ਼੍ਰੀਜਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਏ ਬੈਡ ਜੌਬ of balancing business interests with India and electoral concerns back home। ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 2%, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ
ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਰੇਸਿਸਟ ਗੋਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਬਰਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਨਡੀਪੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਚ ਉੱਭਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਵਰਕਰਸ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ontario ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਰੂਥਫੁਲੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੌਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੋ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹਰਬ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਸ਼ਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਟਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਲੰਚ ਵੀ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਆਨਰ ਚ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਓਵਰਆਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ਼ੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿਊਮਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਰਵਿਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਡੀਰੇਲਡ ਫੋਕਸ ਆਫ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੇਜ਼ ਹਰਬ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਟੂ ਮਚ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰਬ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਬ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਵਾਮੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਇਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 2.0 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰੇਡ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ, ਬਦੋਬਦੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਵਾਇਲੈਂਸ, ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਕਰਪਟ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਰਜੀਮ ਵੇੜੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਮਪੀ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ 2004 ਚ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਬॉय ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ 12th ਆਵਰ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਸਟਿਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਰੂਰ ਮਿਲੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਗਨੈਨਿਮਿਟੀ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾ 15 ਮਿੰਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਿਕਲ ਆਈ ਜਿਹਨੇ 6 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਸਮਿਥਾ ਨਈਅਰ, ਨਈਅਰ ਜਾਂ ਨਾਇਰ NAIR ਸਾਊਥ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। Delhi didn't snub Justin Trudeau, but his vote bank politics is cause for concern। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਨੱਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਟਰਬ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਿਵਮ ਵਿਜ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਨੱਬ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈਜ਼ਨਟ ਇਵਨ ਵੈਲਕਮ ਟਰੂਡੋ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਔਨ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਗਰੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਈਵਨ ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਆਪ ਦਾ ਸਿਰਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਬੀਇੰਗ ਸੋ ਰੂਡ ਟੂ ਟਰੂਡੋ? ਆਨਸਰ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦ ਸਿੱਖਸ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਨੈਸਟ ਸ਼ਿਵਮ ਵਿਜ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਪਰੇਡ ਤੇ ਗਿਆ,
ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਟੋਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਨਡੀਪੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2-2.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਪਰੇਡ 'ਚ ਗਿਆ 2.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਜੀ। ਸਰੀ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 4-4.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ ਆਪਣਾ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪੂੰਛ, ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜੀ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਰੇਡ ਆ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਤਾ, ਨਸ਼ਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਤਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗਏ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ 5 ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਓ ਜਲਾਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਯੂਨਿਟੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੋ। ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ Trudeau is going around making noises about India's diversity and pluralism, which will be read by Sikhs back home as having given India the message। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੂਰਲ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਇਰੋਨਿਕਲੀ ਟਰੂਡੋਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸ ਮੈਂਟ ਟੂ ਮੈਂਡ ਫੈਂਸਿਸ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ given that India has made clear its disapproval of Trudeau's appeasement of Sikh separatists. It is a sort of thing India fears that could reignite Sikh extremism in Indian Punjab। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੀਇਗਨਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਟਰੂਡੋ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਐਂਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਛਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਟਰੂਡੋ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਚੂਜ਼ between not reigniting Sikh separatism in India and keeping some of his voters happy. He can't have both. If India was to, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ cheap argument ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। If India was to start supporting Quebec separatists, it can't imagine that Canada would have good relations with India. It works। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ 1980 1995 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਈਵਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਲੈਸਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਦਾ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ 5-6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੋ ਫਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਹਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਡੋ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਆਫ ਟਰੂਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੇਡੀ ਫੋਰਡ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈਗਾ ਅੱਜ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟ੍ਰਿਪ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਹੈਗਾ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀਜ਼। ਇਹ
ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਈ ਫੋਰਮਸ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਟੂ ਮੀਟ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਮੁੰਬਈ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਆਗਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸੋ ਟ੍ਰਿਪ ਕਾਫੀ ਫੁੱਲ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਰਾ ਵੀਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਥਰੂ ਸਮ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਬੋਥ ਆਵਰ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂ ਨੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਆਈ ਨੋ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਸ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋਊਗੀ for 2018 so this is a very important market so as per trade it's I know it's very important and it's a very huge you know opportunity for India and Canada to achieve something here but as a Sikh media because I'm reporting as much as Sikh media you know ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਰਾਈਟ ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ ਕੰਸਰਨ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਵਿਹਾਰ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਹਾਰ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਜ਼ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਸੋ ਮੇਬੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਯੂ نو ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੁਣ ਗਏ ਹੈਗੀਆਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਈ ਪਾਸਟ ਇਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਟ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਟੂ ਲਰਨ ਮੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਡੂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕ ਟੂ ਯੂ ਫॉर ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੀਐਮ ਰਾਈਟ ਆਨਰੇਬਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੱਲ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਆਨਰੇਬਲ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ نو I don't think that's normal protocol but anyways I'm not quite sure ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਲ ਕੋਲੇ enjoy ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ you know they've been having a really good time on this trip and so from what I know it's not normal protocol and ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹਾਰਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ I think you should check that as well so I'm not I don't think ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਹਾਂਜੀ well actually this is a good question for our Minister of Economic Development Navdeep Bains ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੋਰਮਸ ਸੋ there's many different tech companies there's people with technologies for agriculture
There's regular textile trades. There's lots of different types of companies that want to do business in India and vice versa. So I think ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਓ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਮਸ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਅੱਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟਸ ਟੂ ਕਮ ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਰੂਬੀ ਸੋਹਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਪ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਈਏ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV84 ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ TV84 ਸਿੱਖਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ